Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hormatly mekendeşler, kadırlı musulman bir tuğandar. Kur'an'ın kıssaları, Kur'an-ı Kerim, Allah Ta'ala'nın akırkı, toluk, gıyık kitebi, bütkül adamzatqa joldomo, bütkül adamzatqa tora bağıttı, baktılıktın jolun görüste turgan kitep Kur'an-ı Kerim'de paygambarlardın okuyaları, Allah Ta'alam aytып atkanın, kavar berip atkanın sebebi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın jana ümmetinin жүрөгүн bekemdeş üçün Allah Ta'ala murunku kavimlerge kanday imandolarga mamile kılgan, alardın akıbeti kanday bolgon, al эми peygamberlara karşı çıkkan, peygamberlerin sözün ukpagandarlardan akıbeti kanday bolgon, kanday baktısız mene bütkön, uşunun bardığın bayandagan kitep. Andıktan Musa Aleyhisselam'ın kavminin okuyasına gelgen elek, Musa Aleyhisselam özünün kavmi Bani İsrail'di, buna alıp ketip Mısır'dan Şam mamleketine, al jerde mınake sudan ötkörgön Allah Subhanahu wa Ta'ala Firavun da askerlerimen barını çöktürdü. Anan keyin ötkөндөн keyin Bani İsrail'dagi mına ey Musa emi sen Robungdun tarabынан şunday bir dastur, mınday aytkanda bir joldomo kitep alıp kelseň, biz oşogo amal kılaylı dep özleri mınake suranışkan tih degen öröngө gelişken ele. Kanday bolbosun Musa Aleyhisselam Tur toğusuna ketet, Allah Ta'aladan oşol Tavrat kitebin alış üçün, Allah menen söyleşü üçün. Şu jerde Suval-i Ru'ya deyt, Allah Ta'ala'nı görүүnü Musa Aleyhisselam suragan eken Tur toğusuna barganda, Allah Ta'alam özü Musa Aleyhisselam'da menen wada kılgan. Wa wa'adna Musa 30 leylete ve atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 leyla. Biz Musa menen wadalaştık. 30 tün. Ajana anı biz 10 menen toluktadık. Mınday aytkanda, soň Allah Ta'ala'nın anın robusunun wada kılan wagtysı toluk boldu 40 tün menen. Mınday aytkanda, oşol 40 tün etikaf kılıp, ibadat kılıp, Allah Ta'ala oşo 40 tünde mınake Tavrat'ты Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa Aleyhisselam'a bire turgan wada kılgan edi. Musa Aleyhisselam ketip atkanda Harun paygambar özünün ağasın orun basar kılıp, aytıp, dayındap, ve qala Musa li ahihi Harun paygambar bir tuğanına aytkan ele. Uhlufni fi qavmi, menin qavmimda, artımdan menin orun basarım olup turgun, ve aslih, alardı oңdop, tora jolga çakırıp turgun, ve la tattabi sabilal mufsidin, buzukulardın joluna hiç kaçan ergeşpegin, dep nasihat joldamalardan aytıp, anan Musa Aleyhisselam, ve lemma jaa Musa li miqatina, bizim wadaga qarap turup Musa paygambar gelgende Tur toğusuna, ve kellemahu rabbuhu, ana Rabbusu Musa paygambar menen söyleşti. Qala Musa Aleyhisselam aytdı, Rabbi arini andur ileyk, o Rabbim bana görsötkün, men seni göröýünçü dep mınake Suval-i Ru'ya Musa Aleyhisselam Allah Ta'ala'nı görgüsü geldi. Allah Ta'ala'nı şu görgöndü suradı. Men şu Allah Ta'ala nazar salsam görsem dep. Qala Allah aytdı, lan tarani, ey Musa sen hiç kaçan meni göre albaysın. Adam balası bu dünyada Allah'ını göre albayt. Beýişte göröt, beýişke girүүçüler. Biro bu dünyada ele görsen dep sırada ele. Velakinin dur ilal cebel fanistaqarra makanahu fasawfa tarani. Biro sen mınday kıl, sen emeni kara. Toğunu kara. Oşo toğ egerde tura turgan bolsa turuktu, eç nerse bolboy, oşonda sen göre alasın dep. Sebepten Allah Subhanahu wa Ta'ala pardanın artınan Musa Aleyhisselam menen söyleşet ele. Parda Allah'ın nur ele. Anan keyin pardаны açıp durup Allah Ta'ala tecelliyatın salganda toğoçu. Felemma tecella rabbuhu lil cebel ja'alehu dakka ve kharra Musa sa'iqa. Jönelle oşol toğunu talqalap, maydalap saldı. Jönelle kumday bolup Musa Aleyhisselam oşol jerden esinen getip jığıldı. Felemma afaqa, kaçan esine gelgende qala subhanak, ya Allah sen bardık ayıptan tazasın. Tubdu ileyk, men sana tövbe kıldım. Ve ana avvalu mu'minin, men iman keltirүүçülerden algaçkısımın dep emi bu dünyada göre albaganın sebeptigini oşo too çıday albay, göre albay kalgandan keyin paygambar kanday emi görüşü mümkün emes eken da. Uşintip Musa Aleyhisselam Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın görүүsün özü suraganda. Allah Ta'ala aytat, qala ya Musa inni istafaytuka alan nasi bi risalati ve bi kalami fakhud ma ataytuk
Wa kun minash-shakirin. Ey Musa, men seni tandadım. Mınake, ошо адамдарга пайгамбар кылып тандадым, өзүмдүн пайгамбарчылыгымды берип, мынакей Алла Таала пайгамбарчылыкты берди Муса алейхиссаламга. Жана сөзүмдү берип, мынакей эми мен сага берген нерсени алгындагы шүгүр кылуучулардан болгун деди. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Allah Taala aytат, biz Musa aleyhissalamga тактайларды ушундай жазып койдук, Тауратты, ар түрдүү насаат, кең түшүрүндүрүп бере турган бардык нерселерди, отафсен ликулли шей, ушундайлардын бардыгын жазып берип койдук. Эми аны сен алгын, бикуа, бекем ниет менен, чынчыл ниет менен, азым менен алгын. Сен ошол китепти ваъмур каумак, коомуңа буйрук берген. Алар яхуду би ахсаниха, эң чырайлуу алсын буну, чырайлуу амал кылсын деген сөз. Жакын арада мен силерге мынакей менин таатыма баш ийбеген, өкүмүмө каршы чыккан бузуку коомдун акыбети кандай экен мен аны көрсөтүп коем деди Алла Таала. Ушинтип кыскасы Алла Субханаху ва Таала Муса пайгамбарга Таурат китебин берди туугандар. Таурат китебин берди. Ошол учурда Таурат китебин бергенде аркада Харун пайгамбар калды эле. Харун пайгамбар мүмкүн болушунча ал өзүнүн үгүт насаатын кылып турду. Бирок Самири деген ошо Бани Исраилде бир коом бар эле. Самири, атычы Самири. Ал Самири мунафык да, мунафык эле да. Сыртынан мунафык деген кандай? Тилинен мусулманмын деп коет, жүрөгүнөн кафыр да. Самири Жабраил периште келгенин көрүп калат. Аты менен баягы ушулар Бани Исраил сууга чөгүп атканда Жабраил периште келип ошол Фираундун оозуна суу тыкканда ошондо көрүп калат да, ал атынын туягы кайсы жерде басып өтсө ошол жер топурагы ошол жерде жанданып чөптөр чыгат экен да, сразу эле момент эле. Ошол топурактарды алып калат Самири. Самири алып калат дагы Муса пайгамбар тияка Тур тоосуна кеткенде Алла Таала менен сүйлөшүп, Алла Тааладан ошондой китеп, жолдомо, Таурат алып келем деп, Самири бул жактагыларды адаштырат. Башка элди адаштырат. Мына Муса Кудайын унутуп кетип калды. Силердин Кудайыңар бул жерде да деп, мына бир музо, мөөрөй турган музону ушунун Кудай деп ошого сыйынтырып коет да, тооба кылдым. Мына ушул жердеги айтып кете турган нерсе, ал болсо мындай деп айтат. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Муса пайгамбардын коому Муса алейхиссалам кеткенден кийин өз зергер жасалгаларынан мөөрөй турган музонун жасатын Кудай кылып алышты дейт. Булар ошол зергерлерди Бани Исраилдерден утурумдук пайдаланганга ариятан алып келишкен эле да. Вот ошолорду эритип, анан бардыгаларды ташташты ошол топуракка. Алла Тааланын кудурети сыноосу экен бул. Алар ушул бир мөөрөй турган музо болуп калды дагы. Мына ушулар ушул сенин Кудайыңар деп Муса Кудайын унутуп кетип калды, ошого сыйынгыла деди. Барды ошого сыйына башташты да, көрбөйсүзбү? Алам яру аннаху ла юкаллимухум ва ла яхдихим сабила иттахадуху ва кану залимин. Эмне алар көрүшпөдүбү? Алар менен сүйлөшө албайт ал музо. Алар туура жолго багыттай албайт. Алар аны Кудай кылып алышты, жана алар залымдардан болушту. Валамма суйкита фи айдихим, качан алардын колунан түшкөндө, мындайча айтканда, өкүнүшкөндө, вараау аннахум кад даллу, жана алар жүрөгүнөн көрүштү адашкандарын, калу ла иллам ярхамна раббуна ва ягфир лана ланакунанна минал хасирин. Эгер бизге Роббубуз ырайымдуулук кылбай турган болсо, күнөөлөрүбүздү кечирбей турган болсо, анда биз сөзсүз зыян тартуучулардан болуп калабыз деп, мына ушундай деп алар мойнуна алып калышты да. Валамма ражаа Муса иля каумихи гадбана асифа. Муса алейхиссалам Тауратты алып, 40 күндө алып, коомуна кайтып келгенде, ачууланып, кейинип ушундай абалда келди да. Кала би'сама халафтумуни мин ба'ди ажилтум амра раббикум деп биринчи айткан сөзү ошо болду. Силер менден кийин менин орун басарыма кандай жаман кылдыңар деп айтты. Эмне силер күтүп мындай шашпай кой турсаңар болбойбу эле? Ажилтум амра раббикум, Роббуңардын ишини эмне үчүн силер шаштырдыңар? Шаштып тура турбадыңар деп атат да.
Эми ал болсо, эми Муса пайгамбар Робдун, Алла Тааланын өкүмдөрүн алып келчекти. Эмне үчүн шашып силер музого мындай сыйынып калдыңар дейт. Ва алқал алвах, ошол жерде андан кийин эмери баягы тактайларды, Таврат жазылган тактайларды таштады дагы. Ва ахада би раси ахихи яжурруху илей. Бир туган Харун пайгамбардын чачынан кармап, ачуусунан өзүнө тарта баштады. Кала ибну умма, ал Харун пайгамбар айтты: "О энемдин баласы", эми бир туганы айтып атат да: "Иннал каума истад'афуни ва каду яктулунани, фала тушмит биял а'да, ва ла тадж'ални ма'ал кауми залимин." Булар мени алсыз кылып түшүнүштү. Мен сөзүмдү укпай, ушундай кылып жада калса, мени өлтүргөнгө жакын калышты. Ошондуктан душмандарды мен үстүмө күлдүрө койбо. Жана мени залым коом менен бирге кылбагын деп. Ушундай кылып Харун пайгамбарга Муса пайгамбар ачуусу келди да, булар музого сыйынып атса, сен каякты карап отурасың депчи. Ошондуктан анан кийин Харун пайгамбар да айтты: "Сөзүмдү укпай койсом эмне кылайын? Булар мени өзү өлтүргөнгө жакын калышты. Мени залым коомдар менен сен чогуу эсептебегин. Душмандардын арасынан мындай шерминде кылып, мени күлкү кылбагын" деп. Робби кала Робби гфирли ва ли ахи ва адхилна фи рахматик ва анта архамар рахимин. Муса пайгамбар ошондо дуа кылды: "О Роббум, мени кечиргин, бир туганымды кечиргин, бизди өз мээримиңе киргизгин, сен райым кылуучулардын райым кылуучусуң" депчи. Ал эми инналлазина тахадул ижла саяналухум гадабун мин раббихим ва дуллатун фил хаятид дунья ва кадалика наджзил муфтарин. Албетте, музону кудай кылып алгандарга жакын арада өздөрүнүн Роббусунун тарабынан сөзсүз гадап, Аллахнын ушундай ачуусу аларга жетет. Жана дүйнө жашоосунда аларга кордук жетет аларга. Мына ушинтип биз жала жабуучулардын жазасын беребиз деп Алла Кур'анда айтып атат да. Валладина амилус сайyiat thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha lagafur rahim. Ал эми жаман иштерди кылган адамдар кийин тоба кыла турган болсо, алардан кийин жаман иш кылгандан кийин жана ыйман келтиришсе, албетте сенин Роббуң алардан кийин кечирүүчү жана райымдуу деди да. Кыскасы, анан кийин Бани Исраилдин тобасы кандай болду? Бани Исраилдин ошол музого сыйынгандардын тобасы бири-бирин өлтүрүү менен болгон. Бири-бири менен, ансыз алардын тобасы кабыл болбойт эле. Ошон үчүн аларга өкүм келген: силер бири-бириңерди мынакей өлтүргүлө депчи. Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде мына жерде айтат: "Ва ид кала Муса ли каумихи я кауми иннакум занантум анфусакум." Силер өз жаныңарга зулумдук кылдыңар. Биттихадикум аль-ижл, музону кудай кылып алып, фатубу ила бариукум, өзүңөрдүн жаратуучуңарга силер эми тоба кылгыла. Фактулу анфусакум, бири-бириңерди өлтүргүлө деди да мынакей. Бири-бириңерди өлтүргүлө. Даликум хайрул лакум, силерге бул жакшыраак инда бариукум, Роббуңардын алдында, жаратуучуңардын алдында. Фатаба алейкум, соң Алла Таалам силердин тобаңарды кабыл кылат. Иннаху ваттаввабур рахим, албетте Алла Таала тобаларды кабыл кылуучу, райым кылуучу депчи. Кандай болбосун, риваяттарда келинет, ошо 600 миңдин тегерегиндеги Бани Исраилдин 12 миң эле калып, 588 миңи музо параст, музого сыйынып кетишкен экен. Аларды ошол жерден анан таң атчакты капкараңгы кылып, себеп дегенде бири-бирин туугандарын кантип өлтүрүшөт. Капкараңгы кылып, анан кийин ушундай кан төгүүлөр болуп, таң аткачак эме болчакты. Алла Таала күндүз эле караңгы кылып койгон экен, бардыгын бири-бирин ушинтип өлтүрүшкөн дейт да. Кандай болбосун, жараткан Алла субханаху ва таала айтат: "Уламма саката ан Мусал гадаб", качан Муса пайгамбардан ачуусу басылганда, ахадал алвах, бая Тавраттын тактайларын алып кетип беле, ошону өзүнүн колуна алат дагы. Ва фи нусхатиха худа ва рахматул лилладина хум ли раббихим ярхабун. Алиманын нусхасында жолдомолор бар эле, жолдомолор жазылган, жана өз Роббусунан корко турган адамдар үчүн хидаят бар эле. Hidayatlar бар эле. Эми ушундай окуя болду да. Өзү Муса алейхиссаламды Алла субханаху ва таала чакырганда, Муса алейхиссалам коомун таштап эле өзү тезирээк барганда, Алла Таала ва ма а'жалака ан каумика я Муса депчи. Ошо биринчи эрте барганда, бул Тоха сүрөсүндө айтат: "Эми элиңе эмне шаштырды коомуңда мурда келүүгө деп эй Муса" деп айтканда, "Колахум улаи ала атари", алар болсо мына мен артымда келе жатышат деген. Ва ажилту илейка робби литарда, мен шашып келгеним саңа, о Роббум, сенин разы болушлугуң үчүн деди да. Алла Таала айтты: "Кала фа инна кад фатанна каумака мин ба'дик ва адаллахум самири." Биз
Сен кеткенден кейін, сенен кейін коомуңду дүрбөлөңгө салып койдук, фитнеге салып койдук. Самири болсо аларды адаштырып койду деди. Фаража Муса иля кавмихи гадбан асифа. Кейін баягында эле келип Муса алейхиссалам аябай кейинип келди, ачууланып келип анан коомуна айтты: "Эй, силерге Робуңар уада кылган жакшы нерсе уада кылбады беле?" деди. "Алам яидкум раббукум вa'дан хасана." Силерге уада кылган жокпу? Чырайлуу уаданы деп. Эмне силер алар айтышты да, Муса алейхиссалам айтты: "Силерге келишимде узарып кеттиби? Же силер эмнени кааладыңар? Силер кааладыңар Робуңардын тарабынан ачуусу силерге түшүүсүн кааладыңарбы? Ошон үчүн силер мага уада бергениңерден кийин, мага уада бергениңерде каршылык кылдыңар" депчи. Алар айтты: "Биз сиздин уадаңызга артыңыздан өз ыктыярыбыз менен каршылык кылган эмес элек, бирок бизге коомдун баягы жасалгалары ошол жүктөлүп, аны биз таштадык, Самирияга таштап, анан мөөрөй турган жасаттуу мына музону чыгарды дагы ушуга сыйынгыла, силердин кудайыңар ушул. Хада илахукум, силердин кудайыңар ушул. Ва илаху Муса, Мусанын кудайы да ушул дейт. Фанасия, просто ал унутуп кетип калды дейт да. Тоба кылдым. Ошентип анан аларга айтып атат: "Афала ярун алла яржиу илейхим каула ва ла ямлику лахум дарра ва ла нафа." Карабайбы алар? Аларга биз сөз кайтарып бере албаса, бир пайда зыянга ээ болбосо, ол ошол музо, эч нерсеге жарабаса, мынандай кылып туруп туугандар, анан булар Муса алейхиссалам кыскасы Алланын азабы келип, алардын тобасы бири-бирин өлтүргөндө гана кабыл болгон. Кийин анан калгандарына Муса алейхиссалам Тавраттап келип, ушундай мынаке деп бергенде, ал жерден дагы Алла Таала анан буйрук берет. Булар айтат: "Эми Муса, сен бул Кудайдын китеби Таврат деп айтып атасың. Биз сага кантип ишенебиз? Биз Алла Таала сага ишенбейбиз. Жараткан Алланы өзүбүз көрмөйүнчө, өзү бизди көрсөтсүн деп." Биринчи мындай деп айтат: "Бизге айтсын" дейт. Ушундай угайлы бизге айтсын, бизге айтса, биз дагы анан кийин ага ишенебиз. Жараткан ушу менин китебим десе, ошондо ишенебиз дейт. Караңыздар. Муса алейхиссалам макул деп Алла Тааладан дуа кылып, 70 кишини тандайт. Вахтара Муса каумаху 70 раджулан лимиқатина. 70 кишини тандайт дагы, боптур деп ошол жерге алып барат. Алып барганда, алар болсо Алла субханаху ва тааланын ошо риваяттарда келет, айтканда, субханалла, айерге барып, "Жок, укпайбыз, уккан жетиштүү эмес. Лан ну'мина лака хатта нараллаха жахратан фа ахадаткум сайqa" деп мына биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрмөйүнчө ыйман келтирбейбиз. Бизди Кудайыңды көрсөт дейт да. Тоба кылдым. Ошондо анан буларга асмандан бир от чагылган, чапканда бардыгы ошол жерден 70 тең өлөт. 70 тең өлөт. Фаламма ахадаткум раджфа qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ana Musa пайгамбар өзү жалгыз калат да, 70 тең өлүп калат, күл болуп калат. Анан айтат Алла Муса алейхиссалам: "Эгерде каалаганыңда, я Алла, сен буларды дагы мында мурда эле мени деле өлтүрүп коет элең. Эми азыр ушул бардыгын мен барсам, бардыгы өлүп калган абалда. Коом мени тытат, айтат: Мына Муса барып өлтүртүп келди" деп. Ошон үчүн я Алла суранам, буларды кайра тирилтип бер деп Алла субханаху ва таалан суралат. Себеп дегенде айтат: "Атухликуна бима фа'ала суфахау минна." Эмне буларды олак кылып жок кыласыңбы? Бизден ушу акылсыздардын бардыгын деп, ушулардын кылган иштеринин себебинен бизди ушундай жок кыласыңбы деп Муса алейхиссалам мынандай дуа кылат: "Ин хия илля фитнатук." Бул фитна, сен фитнага салганың, тудиллу биха ман таша, каалаганга адаштырасың, ва тахди ман таша, кимге кааласаң хидаят бересиң деп Муса алейхиссалам Алла субханаху ва тааладан анан кайрадан ушул дуа кылып сурайт да: "Я Алла, буларды сен ошода тирилтип бер" деп сурайт. Тирилтип бер деп сураганда, Алла Таала буларды кайра тирилтип берет бардыгын. Мээримдүү жараткан Алла субханаху ва таала экен да. "Сумма ба'аснакум мин ба'ди маутикум" дейт Кур'андачы. "Сумма ба'аснакум мин ба'ди маутикум ла'аллакум ташкурун." Биз кийин аларды тирилттик. Өлтүргөндөн кийин кайра тирилттик. Ушу 70-ин кайра тирилтип, эмне үчүн? Эми шүгүр кыларсыңар деп баргыла деп айтканда. Баргыла деп айтты. Анан коомуна келгенден кийин да Бани Исраилдин кылыктары түгөнгөн эмес да. Кандай болбосун, коомуна келип, "Эмне экен? Алла Кудайды көрдүңөрбү силер өзү? Эмне болду?" десе, "Жок, эми бирок чындап эле ошо Кудайдын китеби экен, мына Муса пайгамбар айткан туура эле экен. Бирок ошондо дагы бизде мындай деп айтты, эми карап көргүлө эми.
амал кыла аласыңарбы, эми өзүңөрдүн абалыңарга карагыла дегенди кошуп коюп атпайбы? Мына ошондо анан Алла субханаху ва тааля Муса алейхиссаламга, Бани Исраилге китепти берсе дагы болбогондуктан, алардын ушу үстүнө варафана айтат, алардын үстүнө тоону коюп койгонбуз депчи, ушуга чейин баш ийдиргенге, моюн сундурганга айтканбыз деп. Урматтуу жамаат, жараткан Алла субханаху ва тааля кабыл кылсын, уландысын буюрса иншалла кийинки сабакта. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.